Hello, welcome to my YouTube channel, my YouTube subscribers. How are you doing? Today we are going to discuss about microeconomics, which is a course that's given to accounting students for second year. Contents. So, Button collapsed. microeconomics include 5 chapters. The first chapter is states of microeconomics. Second chapter is income accounting. Chapter 3 is aggregate demand in the enclosed economic, aggregate demand in the open economy. Chapter 4, chapter 5, aggregate supply. Today we are going to discuss chapter 1, which talk about the state of microeconomics introduction. What microeconomics is about? Microeconomics ለምንድነው? Microeconomics is a branch of economics that study of the economy as a whole, including growth in income, change in price levels, the rate of unemployment, exchange rates, balance of payment, business cycle. It is concerned with the behavior of aggregated component of economy. ስለዚህ microeconomics ለምንድን ነው የሚያጠናው? የኢኮኖሚውን እንትን ነው የሚያጠናው። ስለ ኢኮኖሚ የሚያጠናው as a whole ጀነራል የሆነውን ኢኮኖሚውን የሚያጠናው ምን ይከተላል? የኢኮኖሚው as a whole ስናየው አጠቃላይ ጀነራል ስናየው ኢንካም ላይ የምናገኘው ገቢ ላይ ያለው እድገት፣ የፕራይስ ሌቭል መጨመር፣ የዋጋ ጭማሪ፣ እንዴት ነው የቅጥር ሁኔታው፣ ያልተቀጠሩት ሰዎች ሬቱ ስንት ነው የሚለው፣ ኤክስቼንጅ ሬቱ ስንት ነው የሚለው፣ ባላንስ ኦፍ ፔመንት፣ የቢዝነስ ሳይክል ውስጥ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ያጠናል። በቃ በአጠቃላይ በአጭሩ ምንድን ነው ያጠናው? ቢሄቪየር ኦፍ አግሪጌትድ ኮምፖነንት ኦፍ ኢኮኖሚ፣ የኢኮኖሚ ኮምፖነንቶች ኢን ዘ ሆል ቢሄቪየራቸውን የሚያጠናው ላይክ አንኤምፕሎይመንት ሬት፣ ፕራይስ ሌቭል፣ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ግሮስ ኢንካም እንዳለው ማለት ነው። Microeconomics deal with both long-run economic growth and with short-run fluctuation that consist the business cycle. It precisely defines the overall performance of the economy. Microeconomics attempt not only to explain economic events but also to devise policy to improve economic performance. So, microeconomics long-run and short-run የሆኑትን ግሮዞችን ያጠናል በቢዝነስ ሳይክል ውስጥ ማለት ነው። አንዱ እሱ ምን ያደርጋል? ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ኦፍ የአንድ ካንትሪ ኢምፕሩቭ እንዲሆን የሚያደርግ ነው እና ደግሞ ፖሊሲዎች ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሶችን ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ እንደ ዲቫይስ ያገለግላቸዋል ማለት ነው። ሶ ማይክሮኢኮኖሚክስ ምን አግሪጌት ኢኮኖሚክ ኮምፖነንቶችን ቢሄቪየር የሚያጠናል። በቃ ባጭሩ። ሶሪ ኦኬ። ከዛን አሁን ቅድም ኮምፖነንቶቹ አግሪጌቶችን የሚያጠና ነው ብለናል አይደለም? ኮምፖነንት የሚያጠና ነው ብለናል። እነዚህ ኮምፖነንቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ እናያለን። ቤዚክ ኮንሰፕት ኤንድ ሜተድ ኦፍ microeconomics analysis. Microeconomics encompasses a variety of basic concepts and variables. Microeconomics theory usually related the phenomena of output, unemployment and inflation, business cycle, balance of payment. Here is the definition of basic concept. ስለዚህ አሁን ቅድም ዲፊኒሽኑን አይተናል። ምንድነው በውስጡ የሚይዘው? ማይክሮኢኮኖሚክ ብዙ ሀሳቦችን የተለያዩ ቫሪያብሎችን በውስጡ ይይዛል። እነሱ ምንድን ናቸው የሚሉትን እኔ አንደኛው በውስጡ የሚይዝን አውትፑት ነው። አውትፑት ወይም ጂዲፒ የምንለው አውትፑት የምንለው ወይም ናሽናል አውትፑት ወይም ጂዲፒ is a total value of everything a country produces in a given period of time. ምንድነው? በአጠቃላይ ሀገሪቷ የምታመርተው ምርት ቫልዩ ዋጋው in a given period of time በተመረተበት ጊዜ ማለት ነው። ዊዝን 1 year ሊሆን ይችላል። ማለት ኢትዮጵያ የምታመርታቸው የተለያዩ ምርቶች አሉ። እነሱን ዋጋቸው በዛ በተመረተበት ጊዜ ያለውን ቶታል ቫልዩአቸውን የሚያጠና የሚነግረን ነው አውትፑት ነው። Everything that is produced, sold, generate income. now ማንኛውም የተመረተ ነገር ይሸጣል፣ ከዛም ደግሞ ገቢ ያመጣል ማለት ነው። Therefore, output and income are usually considered equivalent and the two terms are often used interchangeably. ምን ማለት ነው? ያመረትነው ነገር እንሸጠዋለን፣ ከዛም ገቢ ያስገኛል። ስለዚህ በዛ ምክንያት አውትፑት
እና ኢንካም ገቢ እና ወጪ ዩዥዋሊ እኩል እንደሆኑ ተደርገው ነው የሚቆጠሩት እና አንዳንድ ጊዜ ሁለቱን በማቀያየር እንጠቀማለን ማለት ነው። Output can be measured as a total income, or it can be viewed from the production side and measured as a total value of final goods, service, or the sum of all value added in the economy. Output measure የምናደርገው በቶታል ኢንካም ባገኘነው አጠቃላይ ገቢ መጠን ሜዥር እናደርጋለን። ወይም ደግሞ በአምራቹ ሳይት በፕሮዳክሽን ሳይቱ ስናየው ደግሞ ቶታል ቫሊዩ ኦፍ ፋይናል የተመረቱትን እቃዎች እና አገልግሎቶች ድምር ነው ማለት ነው። በፕሮዳክሽን ሳይቱ ስናየው ወይም ደግሞ ቶታል ኢንካሙ በቶታል ኢንካሙ ነው ሜዥር የምናደርገው አውትፑትን ማለት ነው። ወይም ኢኮኖሚክ ላይ አድ ያደረገው ቫልዩ ላይ ተመስርተን ሜዥር እናደርገዋለን። Microeconomics output is usually measured by gross domestic product ወይም GDP. GDP ማለት ምን ማለት ነው? Gross domestic product ማለት ነው። or one of the other national account. Economics interested in long-run increase in the output study. Economic growth, advance in technology, increase machinery, capital, better education, human capacity, all lead to increase economic output over time. However, output does not always increase constantly. ምንድነው ኢኮኖሚስቶች ምንድነው በጣም ኢንተረስት የሚያደርጋቸው ፍላጎት ያላቸው ምን ላይ ነው? ለረጅም ጊዜ ይሄ አውትፑት ፕሮዳክሽኑን መጨመር ነው ፍላጎታቸው። ምን በማድረግ ቴክኖሎጂውን አድቫንስ በማድረግ በማሳደግ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አድቫንስ የሆኑ ማሽነሪዎችን በመጨመር ሊሆን ይችላል። ካፒታሉን በመጨመር ሰዎቹን ኤዱኬት በማድረግ እና እንደገና ሂውማን ካፒታል ላበሩን በመጨመር አውትፑቱን ኢን ዘ ሎንግ ራን ነው መጨመር የሚፈልጉት። ኢኮኖሚስቶች ኢንተረስትድ የሚሆኑ እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው ሀዌቨር አውትፑቱ ሁሌ ጊዜ ኮንስታንት በቋሚነት ሊጨምርልን አይችልም። የተለያዩ ፋክተሮች የሆነ ሰዓት ላይ ዲክላይን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሰፕት ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ምንድነው? አንኤምፕሎይመንት ነው። the total population of an economy can be categorized into the working age and outside the working age population, which is country specific. Those in the working age also divided into two currently active and inactive. ምንድነው? በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉት ቶታል ፖፑሌሽኖች በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። ወርኪንግ ኤጅ እና አውትሳይድ ወርኪንግ ኤጅ። በመስራት የስራ እድሜ ያሉ ሰዎች ከስራ እድሜ ክልል እነዚህ ህጻናት እና እነሱ እድሜ ላይ ያሉትን ብለን በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። ይሄ ደግሞ ወርኪንግ ኤጅ ላይ እነዚህ ስራ እድሜ ላይ ያሉትን ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሰብ ዲቫይድ ነው ማለት ነው። አክቲቭ እና ኢንአክቲቭ። ወርኪንግ ኤጅ ላይ ሆኖ የመስራት እድሜ ላይ አቅም ኖሯቸው ጎልማሳ 20 ምናምን ዓመት ሆኗቸው መስራት ጉልበት አቅም እውቀት ኖሯቸው ግን ኢንአክቲቭ ሆኖ እየሰሩ ያሉ ወይም ደግሞ አክቲቭ ሆኖ ስራ ላይ ያሉትን ብለን ማለት ነው። people in working age categories who are either employed or actively seeking for job constitute the labor force. Those people is said to be unemployed if he or she is the active part of society, actively searching a job but doesn't have one during the census. ምንድነው? ያው ሴንሰስ ማለት የጥናት በዚህ ጊዜ ላይ አንኤምፕሎይድ የምንላቸው እንትን ናቸው። የሶሳይቲ አክቲቭ ፓርት ሆኖ አክቲቭሊ ስራ እየፈለጉ ነው፣ ነገር ግን ስራ አላገኙም። እነዚህ ምንድን ናቸው? አንኤምፕሎይድ የምንላቸው። ኤምፕሎይድ የምንላቸው ግን አክቲቭሊ ጆብን ሲክ አድርገው ከዛን ጆብ ስራን ያገኙ ማለት ናቸው። ኤምፕሎይድ የምንላቸው። The amount of unemployed in the economy is measured by the unemployment rate and the percentage of workers without job in labor force. The rate of unemployment can be measured. ስለዚህ ምን ያህል በአንድ ሀገር ውስጥ ስራ የሌለው ስራ አለ ብለን ሜዥር የምናደርገው ወይም unemployment rate በዚህ ነው ሜዥር የሚሆነው። እንዴት ነው የሚሜዥር? ነምበር ኦፍ unemployment ስራ የሌላቸው ሰዎች ቁጥር ሲካፈል ነምበር ኦፍ ላበር ስራ ያላቸው
ስራ የሌላቸው ላላቸው አካፍለን በ100 ስናበዛ አንኢምፕሎይመንት ሬት ወይም ደግሞ ስራ አጥ የሆኑትን ሰዎች እናገኛለን። ኢትዮጵያ ላይ ስራ አጥ ቁጥሩ ለማግኘት ከፈለን ምን ያህል እስካሁን ያልተቀጠረ አለ የሚለውን ቁጥሩን እንፈልጋለን፣ እናውቃለን። ከዛን እሱን ደግሞ ለጠቅላላቸው ስራ ላላቸው እናካፍለን በመቶ ስናገኘው አጠቃላይ ስራ የሌላቸው ያልተቀጠሩትን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንኢምፕሎይመንት ስራ አጥነት በራሱ ታይፕ አሉ፣ ብዙ አይነት ታይፖች። አንደኛው ምንድነው? ፊክሽናል አንኢምፕሎይመንት ነው። ሁለተኛው ስትራክቸራል፣ ሶስተኛው ሳይክሊክ የምንላቸው ማለት ነው። ፊክሽናል የምንለው is the usual amount of unemployment results from people who have left job that didn't work out and are searching for new employment, or people who are either entering to labor force to search for job. እነዚህ ፊክሽናል የምንላቸው በጣም ቅንጡ ሰዎች ናቸው። ስራ ነበራቸው ግን በተለያየ መልኩ ይሄ ጆቡ ስራው ከነሱ ጋር ፊት አላረግ ብሎ እሱን ስራ ለቀው አዲስ ስራ የሚፈልጉ ናቸው። ከአንድ ስራ ወደ አንድ ስራ ስራ የሚዟዟሩ ሰዎች ናቸው። እኔ ፊክሽን አክቹዋሊ በጣም ቅንጡ ናቸው። ስራ አጥተው ሳይሆን እያማረጡ አማራጮች በጣም ስትራክቸራል አንኢምፕሎይመንት የምንላቸው ደግሞ ፈርስቱ አንኢምፕሎይመንት ዲቱ ስትራክቸራል ቼንጅ ኢን ዘ ኦርጋናይዜሽን ኢኮኖሚክ ኦር ኦኬ። ስትራክቸራል አንኢምፕሎይመንት የምንላቸው ምንድን ናቸው? በሆነ ስራ አላቸው ተቀጥረው የሆነ መስሪያ ቤት እየሰሩ ግን በሆነ ስትራክቸራል የሆነ ፖሊሲ ወጥቶ እዛ መስሪያ ቤት ላይ የሆነ ለውጥ ሲደረግ የወጡ ሰዎች በዛ ምክንያት ከስራ የወጡና ስራ አጥ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እነዛ ስትራክቸራል ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑት ያው በስትራክቸራል ለውጡ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ከስራ አጥ የሆኑ ማለት ናቸው። እነዚህኞቹ ግን ያው በራሳቸው ፈቃድ ነው ከአንዱ ወደ አንዱ ዞሮ የሚሉት። ሳይክሊክ unemployment means the amount of unemployment resulting from decline in the real GDP. Even gross domestic product during the period of construction or any period when the economy failed to operate at its potential. ይሄ ምንድነው? ሳይክሊክ ምንለው? ይሄ ስራ አጥ አካል የሚፈጠረው መቼ ነው? የሀገሪቷ ናሽናል ኢንካም ኔት ኢንካም ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቷ ሲቀንስ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው በደንብ መስራት ሳይችል ሲቀር ፌል ሲያደርግ ልክ አሁን ላይ ኦብቪየስሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሆነ ያለው ነገር ሀፕን ሲሆን የሚፈጠሩ የስራ አጥ ውጤቶች ናቸው ሳይክሊክ የምንላቸው። ስለዚህ ስንት አይነት ታይፕ ኦፍ አንኢምፕሎይመንት አለ? ፊክሽናል፣ ሳይክሊክ እና ስትራክቸራል ብለን ከፍለናቸዋል ማለት ነው። እዚች ጋር አንድ ነገር አድ ማድረግ ፈልጌ ነበረ። ኦኬ ያው ጂዲፒ ላይ ምንድነው? ያው ጂዲፒ ማለት ከአውትፑት ጋር ኮኔክት ስለምናደርገው ብዬ ነው። አንድ ሀገር የምታመርተው ነገር ምንም ከሌለ ምርት ላይ ላባ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንም አይነት ስራ አይኖርም፣ ስራ አጥ የሚኖረው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንፍሌሽን ኤንድ ዲፍሌሽን የምንላቸው ናቸው። ሌላ ቤዚክ ኮንሰፕት ኢኮኖሚ ላይ እስካሁን ምን አየን? አውትፑትን አይተናል። ከዛም በኋላ አንኢምፕሎይመንትን አየን። አሁን ደግሞ ኢንፍሌሽን እና ዲፍሌሽን እናያለን ማለት ነው። ሶስተኛ the general principle of inflation. እሺ general price increase across the entire economy is called inflation. When the price decrease there is deflation. ያው ኢንፍሌሽን እና ዲፍሌሽን እንትን ኦፖዚት በላቸው። ላይክ ኢንፍሌሽን ማለት ፕራይሱ ሲጨምር በሀገሪቷ ላይ የገንዘብ እንትኑ ገንዘብ በአሁን በትንሽ ነገር በብዙ ብር ስንገዛ ነው ኢንፍሌሽን። በቃ የገንዘብ እንትኑ እየጨመረ ሲሄድ ትንሽ ነገር ለመግዛት ብዙ ብር ያስፈልጋል። በቃ ጀነራል ሀገሪቷ ውስጥ ያለው ፕራይስ እየጨመረ ሲሄድ ኢንፍሌሽን። ዲፍሌሽን ማለት በተቃራኒ ሲቀንስ ማለት ነው። ልክ አሁን እኛ ሀገራችን ላይ ያለው አንዴ ድሮ ላይ 100 ብር ይዘን መጥተን ብዙ ነገሮችን ገዝተን ቤታችን እንገባ ነበር። አሁን ላይ ግን 100 ብር ምንም ይሄን ያህል የሚባል እቃ እየገዛልን አይደለም ማለት። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬቱ እንደዛ ነው። በምንዛሬ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ነው ማየት እንችላለን። በፊት ላይ አሁን ዶላር ስንት ነው የሚመጣው? 20 ብር ምናምን 30 ምናምን። አሁን ላይ ስንት ነው? 100 ምናምን ብር ብዛት ላይ ባላውቅም በየጊዜው ስለሚላል 120 ምናምን ከዛ በላይ ሆኗል። ያ ምንድን ኢንፍሌሽን ነው ማለት ነው።
increase in the price ነው መጠኑ ሲጨምር። ዲፍሌሽን ደግሞ በተቃራኒ ማለት ነው። Inflation can occur when the economic become overheated or grows too quickly. Similarly, a decline in economy can lead to deflation. Okay, ስለዚህ ኢንፍሌሽን ይሄ ፕራይስ ሌቭሉ መጨመሩ የሚመጣው በምን ምክንያት ነው? ኢኮኖሚው በጣም በቃ ኪክሊ እያደገ ሲሆን እና እኛ ጋር እየተከሰተ ያለው ያው እኛ ቶሎ ቶሎ እያደግን ነው ማለት ነው። የምራችሁ ውስጥ አስቀምጡት ጥያቄ ነው። ዲሴል ወይም ዲፍሌሽን የምንለው ደግሞ ኢኮኖሚው በጣም በፍጥነት ሲቀንስ ነው፣ ዲሴል ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ሴንትራል ባንከርስ who control country money supply try to avoid change in price level by using monetary policy. ኦኬ ሴንትራል ባንክ ላይ ይሄ ናሽናል ባንክ ላይ ባንኮች ላይ እንደንድሮ ያሉት ምንድን የሚያደርጉት እንደዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ኮንትሮል ያደርጋሉ የሀገሪቷን የገንዘብ ሰፕላዩ ማለት ነው። ምን ያደርጋሉ? ሞኔታሪ ፖሊሲ በመጠቀም ይሄ ኢንፍሌሽንን አቮይድ ለማድረግ ምን በማድረግ መኒን ወደ ኢኮኖሚው ኢንጀክት ማድረግ ወይም በመጨመር ማለት ነው። Rising interest rate or reducing supply of money in the economy will reduce inflation. Yes, that's I said before. Interest rate እየጨመረ ሲመጣ or sorry. Alert. Loading macroeconomics handout PDF.pdf. Alert. Loading macroeconomics handout PDF.pdf. Alert. PDF has been opened to the last red page. Rising interest rates reduce the economic inflation can lead to increased uncertainty or other negative consequences. ይሄ ፕራይስ ሌቭል ኢንፍሌሽን መከሰቱ ብዙ ማንጠብቃቸውን ነገሮች ላይ ያስከሰት ይችላል። ይሄ ኔጌቲቭ የሆኑ መጥፎ ነገሮች ማለት ነው። ዲፍሌሽን can lower economic output. Central bankers try to stabilize price to protect the economy from negative consequences of price change. ምንድነው ይሄ የገንዘብ የመግዛት አቅሙ በጣም እየወረደ ሲሆን አምራቾቹም ምንም የማምረት ፍላጎት አይኖራቸውም። ስለዚህ ያ ምንድነው የኢኮኖሚክ አውትፑትን ይቀንሷል ማለት ነው። The percentage change consumer price index is the most commonly used measure of inflation. Inflation is the average price increase in the price of all goods services in central price index market basket. ስለዚህ ይሄ ኢንፍሌሽን በምንድን ነው የምንለካው? እንትን የሚባላል ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ይባላል። ምንድን የሚያደርገው ኢንፍሌሽን ሜዥር የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ሲለካ እንዴና ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ቲ ማይነስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ቲ ማይነስ 1 ኦቨር ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ቲ ማይነስ 1 ሲባዛ በ100 ማለት ነው። The greater the weight attached to consumer price index, the greater impact of change in its price in consumer price index. ስለዚህ ሞር እንትኑ ከኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ አታች በሆነ ቁጥር ግሬተር ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው። ፒውር ኢንፍሌሽን እንግዲህ አሁን ይከፋፈላል በሶስት ምን ፒውር፣ ሃይፐር እና ዲስ ኢንፍሌሽን የምንላቸው ነገራቸው ኢንፍሌሽኖች ማለት ነው። refers to the condition that occur when the price of all goods or services rise the same percentage all over the year. If an economy is experienced with pure inflation, there would be no change in the relative price of goods and services. Pure inflation does not motivate consumers to substitute one product with other. It does not change the profitability of seller of one good rather than the other. Okay, pure inflation የሁሉም እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ዋጋ እኩል መጠን ብቻ አንዱ ላይ ለምሳሌ የሻይ ዋጋ 100 ከሆነ ወደ 100 ብር ከጨመረ ከ50 ወደ 100 ብር ከጨመረ የቡና ዋጋ ከ50 ወደ 100 ብር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሻይ ከ50 ወደ 100 ጨምሮ ቡና ከ50 ወደ 80 ጨምር ሰዎች ሻይ ጠጪዎች ሰዎች ወዴት ሽፍት ያደርጋሉ? ወደ
ምክንያቱም 80%። እንግዲህ ይሄኛው ፒውር ኢንፍሌሽን እንደሚያስከትለው የሁለቱም ዋጋ በእኩል መጠን እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ሰዎች ላይ ምን ያመጣል? ኮንሱመሮች ላይ ምንም አይነት ፕሮዳክቶችን ሰብስቲቱት እንዳያደርጉ ያደርጋል። ያ ደግሞ ምን ይጠቅማል? ሴለር ኦፍ እቃዎች የሚሸጡ ሰዎች አንዱ ተጠቅሞ አንዱ እንዳይጎዳ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም የሁሉም ፕራይስ እቃ በእኩል መጠን ስለጨመረ ሁሉም ሻጮች ይሸጣሉ ማለት ነው። ኮንሱመሮችም ደግሞ ይሄኛው እቃ ይሻላል ይረክሳል፣ ያኛው አይሉም፣ ያለውን እቃ ይገዛሉ የሚፈልጉትን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይሳቸው ዋጋቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። if you have any question please comment, put down in the comment section. I will answer it immediately. Hyperinflation indicate increase the inflation rate at a running rate. ይሄ ደግሞ ሃይፐርኢንፍሌሽን ነው። ልክ እንደ ስሙ ምን ሃይፐር በአላርሚንግነት በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ኢንፍሌሽኑ ራይዝ ሲያደርግ ምን ያለን ሃይፐር ኢንፍሌሽን። ዲስኢንፍሌሽን show a sharp reduce in the annual rate of inflation. When disinflation occurs, the price levels continue to rise, but the rate of increase is sharply reduced. Okay, disinflation ምለው በአመት ውስጥ አኑዋል ያለውን ኢንፍሌሽን ሻርፕሊ ወዲያው ሬዱስ ሲያደርግ ነው። ግን ምንድነው በዚህ በዲፍሌሽን ጊዜ የዋጋ ጭማሪ ይኖራል። ግን ጭማሪ ሬቱ እየቀነሰ ነው፣ ሻርፕሊ ሪዱስ እያደረገ ነው የሚሄደው። ይሄ ነው። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ኢንፍሌሽን ፒውር፣ ሃይፐር እና ዲስኢንፍሌሽን ብለናል። አንኢምፕሎይመንት ላይ 3 አይነት አንኢምፕሎይመንት ታይፖች ይተላል፣ ፊክሽናል፣ ክላሲካል እና ስትራክቸራል ብለናል። ከክፍሎቹን እንዳትረሱ ብዬ ነው። እንደገና ደግሞ አንኢምፕሎይመንት ላይ እነዛ ታይፖች ካታጎሪ አሉ። ወርኪንግ ኤጅ ነው፣ አውትሳይድ ወርኪንግ ኤጅ፣ ወርኪንግ ኤጆች አክቲቭ እና ኢንአክቲቭ ብለናል። እሱን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ አሁን 3 አይተናል። ኢፌክት ኦፍ ኢንፍሌሽን እንግዲህ ኢንፍሌሽን ምንድነው? ስንት አይነት ኢንፍሌሽን አለ የሚለውን ኢፌክትስ ምንድነው አንድ ሀገር ላይ ነው። The most immediate effect of inflation are reduced in the purchase power of money. ኢንፍሌሽን ደግሞ ይሄ የገንዘብ የመግዛት አቅም በጣም እንትን እያለ ሲሄድ ፕራይስ ሌቭሉ እየጨመረ ሲሄድ ምን ያደርጋል? የገንዘብ የመግዛት አቅሙን እየቀነሰ purchasing power of money እየቀነሰ ይሄዳል። ቢሮ ላይ 100 ብር ብዙ ነገር እንደሚገዛበት አሁን ላይ ምንም ነገር እንደማይገዛ ማለት ነው። ዋጋውን እያሰጠው የገንዘብን የመግዛት አቅም ዋጋ እያሰጠው ይሄዳል። ኢንፍሌሽን በጨመረ ቁጥር ኢንፍሌሽን can result a redistribution of income wealth from creditors to debtor. As a result, inflation can pay back loan in current units that have less purchasing power than what they borrowed. Can also harm savers who in effect are credited because the purchasing power of currency unit in saving decrease as a result of ምንድን ነው የሚለው? አሁን ለምሳሌ እናንተ ድሮ ላይ 300 ብር ያበደራችሁ ሰው ይኖራል። ያ ሰው 300 ብር በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ነገር ይገዛል። አሁን ላይ ኢንፍሌሽን በጣም እየጨመረ ሲሄድ አሁን ላይ 300 ብር ያበደራችሁ አሁን ላይ ብሩ የሚሰጣችሁ ይሄ 300 ብር ያኔ ለሱ አታበድሩትና እናንተ ዕቃ ብትገዙበት በጣም ትርፋማ ነበር። በጣም ብዙ ነገር የመግዛት አቅም ነበር፣ ዋጋ ነበር ብሩ ማለት። አሁን ላይ ግን ይሄ 300 ብር ለምን ምንም አይከፍልም። ስለዚህ ማበደራችሁ ምንድነው የሚሆነው? ኪሳራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ይሄ እንትኖቹን ተበዳሪዎቹን ሲጠቅም አበዳሪዎቹንም ይጎዳ ይላል። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ብር ኖራችሁ ብራችሁን ባንክ ቤት ሴቭ የሚያደርጉ ሰው ሴቨሮች ነው እርሱ አትሊት እንዴት ለምሳሌ ድሮ ላይ የገዛ ብርን ባንክ ላይ ያስቀመጡ ሰዎች አሁን ላይ ያ ቤት አይደለም አንድ ብር ላይ አንድ ሚሊዮን ቤት ምናምን ይገዛ ነበር። አሁን ላይ ግን ብሩ ዋጋው ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? እነሱን ሀርም አድርገዋል ማለት ነው። እነሱ ያን ከሚያስቀምጡት ይበልጥ የሆነ ዕቃ ገዝቶበት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ ዋጋ ይኖረው ነበር። አንድ የኢንፍሌሽን ኢፌክት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ከመኒ ፐርቼሲንግ ፓወር ሪዳክሽን ጋር ተያይዞ የመጣ ገንዘብ ማጣት
ተያይዞ የመጣ ጉዳት ነው ማለት ነው። Action taken in anticipation of inflation can adversely affect the performance of economy. When buyer and seller try to anticipate, they bet their economic decision in part of their gain and loss they expect to incur. This can affect the supply and demand for particular goods, thereby deteriorate market price. ስለዚህ ምንድነው ኢንፍሌሽን ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ አንድ ሀገር ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስን አፌክት ያደርጋል። ምክንያቱም እነዚህ ሻጭና ገዢዎች አክቲቪቲያቸው ወይም ኢኮኖሚክ ላይ ያላቸው ዲሲዥን ቤዝድ ኦን እንደሚሆነው በሚያገኙትና በሚያጡት ነገር ላይ ተመስርቶ ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ለአንድ እቃ ያላቸው አቅርቦት እና ደግሞ ለዛ እቃ ያለው ፍላጎት ምን ይሆናል? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። affect ያደርጋል የማርኬት ፕራይስ። Anticipate inflation can distort consumer choice by causing buyers to purchase goods now that they might otherwise prefer to purchase in the future. ምንድነው አሁን ኢንፍሌሽን በኖረ ጊዜ ሰዎች ባየሮች ገዢዎች ወደፊት ገዛዋለሁ ብለው የሚያስቡትን ነገር አሁን ላይ እንዲገዛ ያስገድዳቸው። ምክንያቱም ይህን ነገር ሳይገዙት ወደፊት ገዛዋለሁ ብለው ቢተውት ነገ ላይ ይሄ አሁን ላይ ያላቸው የገንዘብ መጠን ይህን የሚፈልጉትን ነገር ወደፊት ስለማይገዙ ያንን ሉዝ ላለማድረግ ሲል instead of waiting for the future they will buy it today ማለት ነው። እንዲገዙ ያስገድዳቸው። ለምሳሌ ብዙ አቅሙ ቤት ምናምን መኪና መግዛት የማይፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኢንፍሌሽን በጣም እየጨመረ ሲሄድ ይሄ አሁን ላይ መግዛት የሚችለው ብርን ወደፊት ገዛዋለሁ ብሎ ቢል ያን በዚህ ብር ወደፊት በዛ ታይም ላይ የመግዛት አቅም ላይኖር ስለሚችል በዛ ምክንያት አሁን ላይ ብሩን ዋጋ እንዳያጣበት ብሎ አሁን ላይ መግዛት ያልፈለገው ነገር ይገዛል ማለት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ኢንፍሌሽን ኢፌክት ነው። The other four basic concepts of microeconomics is business cycle. This term is to describe the functional fluctuation in the aggregate production as measured by ups and downs of a real GDP, gross domestic product. It's more or less regular pattern expansion, recovery, construction, economic activities around the path of trade growth. This trade path of gross domestic product is the path gross domestic product would take if the factor of production are fully employed. Over time, real GDP change due to two reasons. ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ሳይክል የምንለው ምንድነው? ፍላክቹዌሽን ነው የሚያሳየን በአፕስ ኤንድ ዳውንስ ኦፍ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ላይ ያለው አፕ እና ዳውን የሚያሳየን ማለት ነው። ቢዝነስ ሳይክል ነው። ሞር ሪሶርስ ቢካም አቬለብል ይሄ ምንድናቸው? ይሄ ጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት በሁለት መንገድ ሊቀየር ይችላል ብለናል በኦቨር ታይም ከጊዜ በኋላ። አንደኛው ሞር ሪሶርስ ቢካም ብዙ ሪሶርሶች አቬሌብል ሲሆን፣ ሌላ ደግሞ ፋክተሪስ አር ኖት ፉሊ ኢምፕሎይድ እንደገና ደግሞ ፋክተሪዎች ፉል ኢምፕሎይመንት ወይም ሰዎች የሚሰሩት ሳይኖራቸው ሲቀር the size of production increase and the land improved for cultivation stock of knowledge increase as a new method of production invested in produce. This allows the economy to produce more goods and services resulting in trend level of output. Okay. ስለዚህ ይሄ መሬቱ በደንብ ካልቲቬት ሲሆን ሲሰራበት ፕሮዳክሽን ሰዎቹ መቀጠል ይኖራቸው ሲሄድ ቴክኖሎጂ ሲኖር ፕሮዳክሽን ይኖራል። ስለዚህ ብዙ ሪሶርሶች አቬይላብል ይሆናል። ይሄ ምን ያደርጋል? ቢዝነስ ይሄ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱን ኦቨር ታይም ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ factories are not fully employed. If there is no open unemployment, there might be disuse unemployment and unemployment of resource. Similarly, overuse of resource may cause fluctuation of output. Okay, ስለዚህ ምንድነው ፋክተሪዎች እንደሚያምራሹ አካሎች አሉ ኩባንያዎች። እነሱ ሰዎችን ብዙ እየቀጠሩ ካሉ ለምሳሌ ብዙ ፋንታ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ማሽነሪዎች፣ እነሱ ተጠቅመው ስራ ያን ይቀንሷል። ያ ምን ሊያደርግ ይችላል? አውትፑቱ ላይ ፍላክቹዌሽን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ፖለቲካል
ፉል ፋክተሮች ኢምፕሎይድ ሳያደርጉ ሲቀሉ፣ ሌላው ደግሞ ብዙ ፕሮዳክቶች አቬለብል ሲሆኑ ማለት ነው። this is graph that show business cycle። እዚህ ጋር ዋይ አክሲስ ላይ ምን አለ? አውትፑት አለ፣ ትራንዛክሽን ፕሮዲዩስ የምናደርገው ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ ላይ ደግሞ ታይም አለ፣ ኦቨር ታይም የሚፕሮዲዩስ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ታይሙ ኦቨር እየሄደ ሲሄድ እንዴት ነው ራይዝ እያደረገ ነው። ፕሮዲዩስ የሚያደርገው የራይዝ እያደረገ እዚህ ጋር ምን አደረገ? ቆመ። ከዛ ወደዚህ መውረድ ጀመረ። እንደገና እዚህኛው ታይም ላይ ደግሞ ማሰራራት ጀመረ። እንዲህ እያለ አፕስ ኤንድ ዳውን የሚያሳየው ብለናል ቅድም ቢዝነስ ሳይክል። ያው እዚህ ጋር ወጣ፣ በዚህኛው ታይም ላይ ወርዳ፣ እንደዚህ ነው። ይሄ ምንድነው ቢዝነስ ሳይክል ነው። አፕስ ኤንድ ዳውን ማለት ቢዝነስ ሳይክል ትሬድ ፖዚሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሴሽን ምንለው ኢኮኖሚ ወድቆ ሲነሳ ሳይሆን እንዴት ነው ከወደቀበት ተነስቶ እንደገና ደግሞ ሲያገግም ሪሴሽን እንለዋለን። ሪከቨሪ GDP does not grow at its trend level, rather it fluctuates around the trend, showing business cycle pattern from recovery to peak, from recovery to recession to trough. These movements are not regular in time. In such change, with change in different variables, the deviation of output from the trend is reversed output. ስለዚህ የግሎባል ሎጂስቲክ ፕሮዳክት ሁል ጊዜ ቼንጅ ያሳያል። ኢትስ ኮመን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አምስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ኮንሰፕት ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ባላንስ ፔመንት ምንለው ነው፣ ወይም BOP ምንለው the accounting record or the monetary transaction between country and the rest of the world. This transaction include payment for the country's export, import of goods, service, financial capital, financial transfer. ምንድነው ይሄ ባላንስ ፔመንት ነው? ሁሉም የሀገሪቷን እያንዳንዱን የገንዘብ ልውጦችን ሪከርድ ቢያደርግ ከሌላ ሀገር ጋር ያለው። ለምሳሌ የኢትዮጵያን የገንዘብ ልውውጥ ከሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ ከቀሪ የዓለም ሀገራት ጋር ያለውን ግብይት ሪከርድ የሚያደርግ ምን ይባላል? ባላንስ ኦፍ ፔመንት እንለዋለን። ይሄ ሪከርዱ ትራንዛክሽኑ ምን ይጨምራል? አንድ ሀገር የምታስመጣውን እቃ እንደገና ደግሞ የምትልካቸው እቃዎችን የእነሱንም ሪኮርድ እነሱንም ዝርዝር ይጨምራል ማለት ነው። Balance of payment account summarizes the international transaction of specific goods, usually a year, and are prepared in single currency, typical domestic currency for the country concerned. The source of fund of foreign nations, such as export, residue, loan, investment, are recorded as a positive and surplus items. Use of funds such as import to invest in foreign countries are recorded in negative. ስለዚህ በዚህ ሪከርድ ውስጥ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምናደርገው ወይም ደግሞ ሪሲቭ ያደረግነው እንትኖች አሉ ብድሮች ምናምን እነሱ እንደ ፖዚቲቭ ነው ሪከርድ የሚሆኑት። ሰርፕላስ አይተም እንደ ተጨማሪ ነው እንደ ፖዚቲቭ አይተም ነው አድ የሚሆኑት። ነገር ግን ወደ ሀገር ውስጥ የምናስመጣቸው ወደ ሀገር ውስጥ ስናስመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ላይ ሄደን ኢንቨስት ስናደርግ ኢማጂን ቱ ኢንቨስት ኢን አዘር ካንትሪ ስፔሻሊ ፎሬን ካንትሪስ እቃ ስታስመጣና ወደ ሌላ ውጭ ሀገር ሄዳ ደግሞ ኢንቨስት ስታደርግ ለኔጌቲቭ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሀገራችን ነገር ሲወጣ ደግሞ ብራችን አውጥተን ወደ ሀገራችን ነገር ስናስገባ ኔጌቲቭ ነው። ግን ብድር ገንዘብ ስንቀበል እቃዎችን ለሰዎች ኤክስፖርት አድርገን ብር ስናገኝ እንደ ፖዚቲቭ ኮንስትራክት ይሆናሉ ማለት ነው ባላንስ ኦፍ ፔመንት ላይ ማለት ነው። Why the overall balance of payment account will always balance when all type of payment are included. Imbalance are possible. One individual element of balance of payment such as current account. The capital account excludes the central bank of service account on the sum of the two. Imbalance in the latter sum can result in surplus country accumulation, whether
wealth, while deficient nations become increasingly in debate. The term balance of payment often refers to is the sum a country balance of payment is said to be surplus. Equivalent, the balance of payment is positive by certain amount if the source of fund, such as export good, bond or sold, exceed use of funds, such as paying or import good or paying for foreign bonds purchased by that amount. There is said to be balance of payment deficient. The balance of payment is said to be negative if the former are less than the latter. ምንድን ነው ይሄ ባላንስ ፔመንት ወይም የአንድ ሀገር የኢኮኖሚክ ይሄ ከረንሲ ኤክስቼንጅ ነው ዲፊሸንት ነው ወይም ደግሞ እንደ ኔጌቲቭ ኮንሲደር ምንድነው የሚሆነው እነዚህ ሶርስ ኦፍ ፈንዳቸው ከውጭ ይሆን እንደ ኔጌቲቭ የምናያቸው ነገሮች አሉ ኤክስፖርት ማድረግን እና ደግሞ ብድር ማግኘት እነዚህ ነገሮች እንደ ኔጌቲቭ የምናያቸው ደግሞ አሉ ስለዚህ ኢምፖርት ማድረግ እቃዎችን ከውጭ ነው ሌላ ሀገር ላይ ሄዶ ኢንቨስት ማድረግ ከነሱ ሲያንሱ ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ ነገሩ ኖት ዌን ሲያደርግ ምን እንላለን ባላንስ ኦፍ ፔመንት ዲፊሸንት ይሆናል ወይም ደግሞ ሴት ቱ ቢ ኔጌቲቭ ይሆናል ከሌላ ሀገር በጣም እቃ የምናመጣ ከሆነ እንደገና ሌላ ሀገር ላይ ኢንቨስት እያደረገን የምናደርገው እቃ ሀገራችን ላይ ምንም አይነት ገቢ ማናመጣ ኤክስፖርት አድርገን ገንዘብ ማናገኝ ከሆነ ከሌላ ውጭ ሀገር ፈንድ ማናገኝ ከሆነ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት እንግዲህ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጎልስ እና ኢንስትሩመንቶችን እናያለን በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናሌን ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እንደገና ደግሞ እስካሁን ባወራሁት ነገር ላይ ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻው አመሰግናለሁ